Okay. Good morning, dear students. In the last class, we were discussing about reconstitution of partnership firm. Under that, admission of a partner. Here we are with the next concept under partnership, that is retirement of a partner. In the last video, I have told you what is the meaning of this retirement of a partner, or what are the different circumstances in which the retirement happens, or what are the reasons for the retirement of a particular partnership. Now, basically, in the last class, I have told you what are the different circumstances involved in the retirement of a partnership or a partner. As I said, there is a section 32(1) of Partnership Act 1932. So ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ Partnership Act 1932. So under that, there are basically three circumstances where a partner can get retired from a firm. That is, the remaining partner give their consent. That means when the remaining partner gives an permission or an agreement saying that the partner can get retired from a firm, that time the retirement can happen. Or when all the remaining partners enter into an express agreement, that is written agreement saying that you can go from the firm, you can take the retirement from the firm, that is a one more circumstance. Or one more is the retiring partner has to give a notice to the remaining partner saying that what is the reason that he is leaving the firm. These are the three different circumstances included in the retirement of a firm. Along with this, we have discussed what might be the reasons for the retirement of a partner. We said old age, maybe age ಆಗಿರುತ್ತೆ 40, 60 years, 50 years. So business ಅಲ್ಲಿ continue ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ partnership firm ಅಲ್ಲಿ. So he can leave the business and go. Or it might be because of illness, health issues ಇದೆ. So continue ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ as a partner, so he can leave the business. Or misunderstanding with the partners. We cannot say that the partners are very good, they don't have any disputes among themselves. Sometimes there might be a chances for the misunderstanding between the partners. In those cases, one may not feel like continue with the business. So that time the retirement may happen. Or unlawful activities. Maybe it is not a legal business, illegal business. Okay, so at that point of view, one partner may not be interested to continue with the firm. So that time also there might be a chances for the retirement. Or continuous losses in the business. There is a continuous loss. There is the partner were thinking that in the future also there might no chances for the profit of the business. In those cases, if a partner thinks that this will not work, okay, in those cases also there will be a chances for the retirement of a partner. Or insolvency of any partner. Insolvency ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತುಂಬಾ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ for the particular partner to take the retirement. Now, in the last class, I have told you what is the meaning of this retirement. Enidu retirement anta helidre. It is said that a partner is said to be retired from a firm when his relation with the firm as a partner comes to an end. Enagutte, as I said, firm ide ABC anta heli ಒಂದು firm ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. X, Y, Z, 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. Y wants to retire from the firm. Y ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್, ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, 60 years ಆಗಿದೆ ವೈಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ABC ಕಂಪನಿದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ business. Okay, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, then he will come out with that particular business. That is nothing but retirement of a partner. Okay, now as I said, there are basically two ratios are in connection with the retirement of a partner. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಏನು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ,
sacrifice ratio and new profit sharing ratio. Yake sacrifice ratio? When the new partner enters into the business, that means the old partners need to sacrifice a portion of profit to the new partner. Okay, at that time when there is an admission, the partners will go with the sacrifice ratio. Hosa partner ge en ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ admission. And there also we will find out this new profit sharing ratio. Yake yavaga obba hosa partner business ge enter ಆಗ್ತಾನೆ, automatically the partnership deed ಏನಿದೆ that will change. They have to write the contributions baribeku, I mean capitals baribeku, the withdrawals idu rate baribeku, interest on drawings, interest on capital, everything will change. Okay, so there also in the admission we have to find out new profit sharing ratio. Same way when it comes to retirement, there are two ratios we have to find out, that is gain ratio or benefit ratio. Second one is new profit sharing ratio. Now what do you mean by this gain ratio? Gain ratio anta helidre enu? The ratio in which the remaining partners gain or acquire the share of retiring partner on his retirement. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಶೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, 3:2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರು. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3:2:1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3/6, 2/6 and 1/6 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. Now as I said, B will retire from the firm. ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ B ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Either they can go with a new partnership, I mean new ratio ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, or since ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ the future ratio ಇಬ್ರೇ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ 3:1 ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3:1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 3/4 ಮತ್ತೆ 1/4 ರೇಷಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2% ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿದೆ ಉಳಿತದೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Yes, so that is nothing but the benefit ratio or gain ratio. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ರೇಷಿಯೋ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is why under retirement of a partner, gain ratio or benefit ratio will be calculated. Again, the second one is new profit sharing ratio. As I said, when the partner leaves the business, they have to find out a new profit sharing ratio. Either the old ratio will be gain ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಶೇರ್ ಉಳಿತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಗೇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. The terms and condition of the businesses will change. The business is same, but terms and conditions ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is why they have to find out new profit sharing ratio. Clear? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? Any doubts students with this? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, or else we will move on to the sum. Okay, before that we have one more, that is there is a difference between sacrifice ratio and gain ratio. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ now, as I said just now. So in the admission and the retirement, what is the difference? That is the ratio that we find out as a difference. Okay, basically two ratios. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 ರೇಷಿಯೋಸ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೆರಾಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Whereas under retirement, there is a gain to the remaining partner. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Okay, that is why. So first difference is this is sacrifice ratio is during the admission of a partner, whereas gain ratio will be during the retirement of a partner. What is the next one? So how the calculation? So share sacrificed, we have two different formulas. Old share
minus new share is for sacrifice ratio, whereas gain ratio, gain new share minus old share is the calculation. Okay. What is the third one? This is important. When you calculate the sacrifice ratio, there is a decrease in the old partner's share. Yavaga sacrifice ಮಾಡ್ತೇವೆ, the partner iddu profit ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. So ಯಾವಾಗ imagine there is only 2 partners were there. 3:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3/5 ಮತ್ತೆ 2/5 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ 3/6, 2/6 ಅಂಡ್ 1/6 ಶೇರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗೋದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 3:2:1 ರೇಷಿಯೋಗೆ 3/6, 2/6 ಅಂಡ್ 1/6. Imagine this partner will go from the business. Last partner ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ 3/5 ಮತ್ತೆ 2/5 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? Any doubts, students? No doubts? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ? Okay, can I move on to the next concept? Okay, no doubts. Okay, fine. We'll move on to the next concept. Okay, now as I said, there are 2 important ratios will be have a connection with this retirement of a partner. One is gain ratio, second one is new profit sharing ratio. I will go with the new profit sharing ratio first, then I will come back to the gain ratio. Okay, now to find out a new profit sharing ratio, we have a formula. Okay, we have a formula for new profit sharing ratio. Now, what is the formula for new profit sharing ratio? It is easy. That is old share plus share acquired. What is the new profit sharing formula? It is old share plus share acquired share or share gained. This is a formula for new profit sharing ratio. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. So first case is when old ratio and share gained or acquired are given. Okay, share old share ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ and share gained or share acquired are given. Now the sum is like this. M, N and O are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2 and N retires from the business. His share is gained by M and O as 2/6 and 1/6. Calculate the new profit sharing ratio of M and O. Now, how many partners we have in the business? There are 3 partners are there in the business. Howda? 3 jana partners iddare. So, what is their old profit sharing ratio? Namige gottide, samali ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4:3:1.
4:3:1 ಇದೇನಿದು ಹೊಸ ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನ ರೇಷಿಯೋನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 4:3:1. Sorry. So old ratio, there are three partners, that is M, N and O are partners, and their old ratio they had given 4:3:2. And who will get retired? N will retire from the business, and his share, that is N's share, is gained by M and O as 2/9 and 1/9. ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು old ratio, so I'll write here there are three partners, M, N and O. Three partners are there, and their old ratio is nothing but 4:3:2, or you can write it like this: 4/9 is to 3/9 is to 2/9. 9 ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ 4 + 3 + 2. ಓಕೆ, 9 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ನಾ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್? ಎಂ ಅಂಡ್ ಓ, ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇರ್ ಗೇನ್? 2/9 ಇದೆ ಮತ್ತೆ 1/9. 2 ಎಂ ಇದು, 1/9 ಓದು ಶೇರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗೇನ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರಿಗೆ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. when we add these two shares we'll get a new profit sharing ratio. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ. therefore new profit sharing ratio of M. So what is the old share? First formula baridi. New profit sharing ratio is equal to old share plus share gained. What is the old share? M is the old share is to, we know it is 4/9. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ old share 4/9 ಇದೆ. Plus what is the share gained? We have written here share gained 2/9. ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ 2/9. So 2/9 ಯಾರ್ದಿದು? ಎಂ ಇದು. ಸೊ ಹೌ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 4 + 2. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ಮಿನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 6/9 ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಏನಿದೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್. ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಮಗೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ 4:3:2, ದಟ್ ಇಸ್ 4/9, 3/9 and 2/9. ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 2/9 and 1/9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now we know the formula. Old share plus share gain ಮಾಡಿದ್ರೆ will get new profit sharing ratio. So we have to consider first for M. Now what is the old share of M? It is 4/9 plus what is the share gained by M? That is 2/9. ಹೌದಾ? So since it is an addition, what will do? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, 9 ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ 4 + 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6/9 ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಂ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಓದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವೇ ಓದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 2/9. ಎಸ್ ರೈಟ್, 2/9. Plus what is the share gained by O? That is 1/9. So I will take the denominator as a common 9. So 2 + 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3/9. So this will be the new profit sharing ratio, 6/9 and 3/9.
9. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 6 ಮತ್ತೆ 3 ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದು 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. 3 2s are 6 and 3 1s are 3. So the new profit sharing ratio will be 2:1. ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. 6/9 and 3/9 ತಗೊಂಡ್ರು ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 2:1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಎಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ 2:1. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ two informations are available, the formula will be old share plus share gained. In the sum they had given both the information. Old share kottidare, share acquired kuda kottidare. So when we add, we'll get this answer. So any doubts, students? Can we move on to the next illustration? Innondu illustration ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes, we'll move on to the one more illustration. Okay, second illustration. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retires and his share is gained by A and B as 1/8 and 1/24 respectively. Calculate the new profit sharing ratio of M and O. Sorry, not M and O. This is A and B. Okay, sorry. This is A and B. Okay, we have to calculate the new profit sharing ratio. Now we know what is the old ratio given. There are 3:2:1 kottidare, and they had given gained share, that is 1/8 and 1/24. Now we have to find out the new profit sharing ratio. We'll write that. Okay, old ratio is equal to 3:2:1 or 3/6, 2/6 and 1/6. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 3/6, 2/6 and 1/6 is the old ratio. Who will get retired? C will get retired from the firm, and the said gained ratio will be 2. Gained share is equal to 1/8 and 1/24. Now kindly check ಏನಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ gained share ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒಂದು 1/8 ಇದೆ, ಒಂದು 1/24 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 1/8 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು 24 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎದು ಶೇರ್, ಎದು ಗೇನ್ ಶೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿದು ಗೇನ್ ಶೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಶೇರ್ ಟು 24. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1/8 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು 24 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ನೋ 8 3s are 24. ಹೌದಾ, 8 3s are 24. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ 3 ಇಂದ ಈವನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 3s are 3. So that is nothing but 3/24 is A's gained share. ಎದ್ದು ಗೇನ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3/24 and ಬಿದ್ದು ಶೇರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/24. ನಾನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದು
ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏದು ಶೇರ್ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಗೇನ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ, ನಾಟ್ 1/8 and 1/24, ಇಟ್ ಇಸ್ 3/24. ಏದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಿ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ, ಫಸ್ಟ್ ಏದು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ಶೇರ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ acquired share gained. Share gain. Now A. Now what is the share of A? That is old share A irodu 3/6 plus. So what is the acquired share? Acquired share, that is 3/24. Okay. So old share 3/6 ide. Acquired share gained estide 3/24 ide. Now again here the denominators are different. 24 is the highest denominator ide. So now ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 3/6 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3/6 ಇರೋದನ್ನ 24 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 4s are 24. ಅಗೇನ್ ಈ 4 ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6 4s are 24. So again 4 3s are 12. Yes, plus 3/24 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now take the common factor. 24 I will take denominator as a common. Now 12 plus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we will get 15/24. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ನಾನು ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನೋ ಡೌಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 3:1. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5:3 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ 15:9 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏದು ಶೇರ್ ಬರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಏದು ಶೇರಿಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುವಾಗ ಅಗೈನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಐ ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 5:3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೆ? ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ 1/8 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾನು 24 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಇದ್ದು ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 1/24 ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ದ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ 15/24 as the answer. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ B1. ಬಿ ಇದು ಶೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಬೀಸ್ ಶೇರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಬಿ? ದಟ್ ಇಸ್ 2/6. How much? 2/6. 2/6 plus how much it is? 1/24 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್? ವಿ ನೋ ದಟ್ 1/24. ಅಗೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು 6 ಇದೆ, ಇದು 24 ಇದೆ. ನಾವು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಗೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 6 4s. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ 4 ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಕೂಡ 4 ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 6 4s 24, 4 2s 8. So again 1/24. So 24 as a common. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 8 plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9/24 will be the answer. Clear?
ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಏನಿತ್ತು 2/6 ಏನಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾನು 6 ಅನ್ನ ನಾನು 24 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಗೆ. ಸೊ 6 4s are 24. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟರಿಂದನೇ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6 4s are 24 and 2 4s are 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ 1/24 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ 8 + 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9/24 ಆಯ್ತು. Now we know what is the new profit sharing. New profit sharing ratio, that is 15/24 is to 9/24. ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಇಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. 3 3s are 9, not 3. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5:3 is the answer. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಇದು 3 ಇಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ 15:9 ಅನ್ನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು 5:3 ಹೇಗೆ ಬಂತು 3 ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. 3 3s are 3 5s are 3 5s are 15. So 5:3 is the new profit sharing ರೇಷಿಯೋ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ?